ఈరోజు ప్రభుత్వం చెప్తుంది నాడు నేడు అనేది ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న మాట. సో పిల్లల భవిష్యత్ అంటే ఒక జనరేషన్ని ఏ విధంగా మార్చే ఇదిలో ప్రభుత్వం ఉంది అనేది చాలా గట్టిగా చెప్తున్నారు. సో అది గ్రౌండ్లో ఎలా ఉందో చూసే ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నాం. పెన్నమలూరు జెడ్పీ హై స్కూల్స్కి ప్రస్తుతం మనం వచ్చాం. ఇక్కడ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. చాలా కాలం అయింది లైబ్రరీలో బుక్స్ ఉంటాయని కూడా చూసి, బికాజ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బికమ్ డిజిటల్ దీస్ డేస్. బట్ యూ కెన్ సీ ద బుక్స్. ఆ బుక్స్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ని కూడా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. పెన్నమలూరు జెడ్పీ హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్తో మనం ఉన్నాం. లైబ్రరీలో వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు. ఒకసారి ఇంటరప్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. I want to speak with them. What's your name? I'm Nandini from 9th standard from ZPHS Penamluru. I really want to greet you all. A warm greetings to all from our ZPHS Penamluru. Thank you so much. Your name? Jagruti Sai. I am also 9th grade in ZPHS Penamluru. In our side also warm greetings to you. Okay. So library lo unnarante you come here every day, or like you came to know that we are here and you're here. Every day we'll come and we'll read some other books to improve our knowledge. Oh, nice. Yes, Numa? రాఘవేంద్రరావు. సేంట్ మీరు లైబ్రరీకి వచ్చి చదువుకుంటుంటారా? సో బిసైడ్ స్కూల్ క్లాసెస్ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి చదువుతూ ఉంటారు. ఓకే. సో ఇంగ్లీష్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా, ప్రభుత్వం అంతా ఈసారి ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ అవసరం అనేది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. సో టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ స్కూల్ దట్ వెన్ ఐ కేమ్ ఇన్ సైడ్, it is not like a government school back in the days, right? I could see that entirely colorful and a beautiful atmosphere. Okay, how are you students feeling about it? I really feel great that I am studying in such a kind of school. It's just not like believing that I am studying in a government school. It's really a comparable like to international schools. It's really powering on that best. It is really best, and the library, the books, it's every full at the end of the gates you can see the colorful ambience. It's full of greenery, and it's really great for us that our school even selected for the PM Shri, and it is not really a chance to for everyone to get that, and I really feel very thankful to the honorable CM sir and everyone to get our this much big opportunity. And how is teaching, and how do you see your teachers, like the way they are teaching you, and what is the most important thing as per you when you come to your class and study? The teaching is very very good. We have some IFP panels also. They're teaching very well. If you want any doubt, they're explain in thrice or twice. So study is very well. And did you see that school was also is full with color. It will make pleasant and very greenery. So I like the school, and teaching is very very well. పెన్నమలూరు జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్లో 9th క్లాస్ పిల్లలతో మనం మాట్లాడుతున్నాం. వాళ్ళు మాట్లాడేది మనం చూస్తున్నాం. ద వే దే హ్యావ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ వైల్ దే టాక్ ఇస్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎస్, డిజిటల్ క్లాసెస్ మాట్లాడుతున్నారమ్మా. సో ఏంటంత గ్రేట్నెస్ డిజిటల్ క్లాసెస్లో? ఏం వస్తుంది మీకు డిజిటల్ క్లాసెస్తో అంటే ఏం చెప్తారు? There are IFPs, interactive flat panels are there. In interactive flat panels we can understand a lesson, so everything very simply, and teachers also can explain in simple method, and we can operate that IFPs with our fingertips, and there is a pen which match with the flat panels, and we can operate very simply. It's so helpful for us to learn whatever it may be. We will see some PDFs in that, and we can write. Teachers will explain very simply, and tabs, IFPs, this all is so helpful for us. So what we heard, like some people are saying that tabs they are, gave it to you, but you guys are like spending time playing in the tabs, not really studying. It is not me saying that. Is that true? No, those are not true. Just tabs are so useful for us. We are using tabs. You are using tabs for in study purposes only. There are not other purposes. Just lying. The tabs are very useful. We can see some contents. There are many types of contents in that. We can improve our knowledge in very well. And there are so many types of contents, English, and newly they kept English, and these languages also they kept English, Telugu and Hindi. These languages are kept, and so many types of apps also they kept to improve. And these are not a government schools. It's like a private schools. Is it private schools also? There was this many type of facilities also. Wonderful. So చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు మీరు. Yes, what is your name? Kausar. Okay, what class are you studying? 9th. Okay, so you tell me about your school.
ఇప్పుడు జాయిన్ అవ్వగానే నేను ఫస్ట్ రాగానే పెయింటింగ్స్ చూసా. పెయింటింగ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. ఇంకా టీచర్స్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఇంకా రీసెంట్గా ట్యాబ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దానివల్ల మేము ఎక్కువగా బైజూస్ కంటెంట్తో, ఎందుకమ్మా బైజూస్ కంటెంట్? ఒకవేళ టీచర్ చెప్పింది ఏమైనా అర్థం అవ్వకపోతే మేము బైజూస్ ద్వారా తెలుసుకోగలం. దాంట్లో వీడియోస్ ఉంటాయి, ఇంకా టెస్ట్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో క్వశ్చన్స్కి మనకి రాని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ కూడా ఉంటాయి. మేము దాంట్లో నుంచి చదువుకోగలం. ఇంకా టీచర్స్కి కూడా ట్యాబ్స్ బాగా ఉపయోగిస్తున్నారు. That's good. Okay, so the Byju's, she's saying that about Byju's, right? So why do you require Byju's? Byju's content is required for us to complete the par with international schools, because the syllabus as SSC providers and textbooks as NCERT, it is somewhat low, but it's comparatively to Byju's, it's really amazing. You can prefer the books than the content in books. It's in a fun way, like quizzes, and also by participating in the by completing accomplishment, you'll receive some batches. Like the children will attract to participate in that, and they get education in a fun way to receive that. So Byju's is really, and the content is really available for only the less students, and it is very expensive, but the government schools are having, it's really a part to appreciate it. Very nice. Okay, so let me speak with other students here. Mahalakshmi, చెప్పమ్మా, ఎలా ఉంది మీ స్కూల్? ఎలా ఉంది? ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు? దట్ కలర్ కూడా బాగుంది యూనిఫామ్ది. సో స్కూల్, మీ స్టూడెంట్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు చెప్తున్నారు కలర్ఫుల్గా ఉంది స్కూల్ అంబియన్స్ అని. మీకు ఎలా అనిపిస్తుందమ్మా? నాకు చాలా గౌరవంగా ఉంది సార్ ఈ స్కూల్లో చదవటం. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. టీచర్స్ కూడా బాగా చెప్తున్నారు. సో టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ స్కూల్. మా స్కూల్ చాలా బాగుండేది సార్. అంటే చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఐఎఫ్ఈబి ప్యానల్స్ ఉన్నాయి, ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి, లైబ్రరీ చాలా బాగుంది సార్. ఫెసిలిటీస్ చాలా ఉన్నాయి సార్ లెర్నింగ్ నేర్చుకోవడానికి. ఎలా ఉంది స్కూల్? దట్ మీ ఫ్రెండ్ చెప్పినట్టు యూజువల్లీ ఇది వరకు ఉండేది కదా, మేము చదువుకునే రోజుల్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ వేరు, ఇప్పుడు చూస్తే అసలు ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో ఉన్నాయి. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? మీ పేరెంట్స్కి ఎలా అనిపిస్తుంది? మా పేరెంట్స్ కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్, హ్యాపీనెస్గా ఉంది. ఇప్పుడు నాడు కన్నా ఇంకా నేడు ఇంకా చాలా బాగుంది. ఐఎఫ్ఈ ప్యానల్ మీద కూడా ఇంకా టీచ్ చేస్తాం కూడా చాలా అర్థమవుతుంది. ఇంకా ఈ ఐఎఫ్బి ప్యానల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టీచర్స్ చెప్తా ఉంటారు కదా, మీరు పట్టుకోగలరా అవి? అంటే అర్థం అవడానికి చాలా ఈజీగానే ఉంటుందా, కష్టమా? అంత కష్టమేమి కాదు, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. మామూలుగా తొందరగా నేర్చుకోవడానికి ఐఎఫ్ఈ ప్యానల్స్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడుతున్నాయి. అంటే ఈజీగా ఇప్పుడు లెసన్ చెప్పేటప్పుడు సపోజ్ దాంట్లో పిక్చర్స్ అలాంటివి ఉంటాయి కదా, అవి ఇప్పుడు ఐఎఫ్బి ప్యానల్లో పెట్టి అంటే ఇది ఇలా అని బాగా వివరిస్తున్నారు అనమాట, బాగా చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఐఎఫ్ఈ ప్యానల్స్ వల్ల చాలా ఉపయోగం ఉంది. మీకు తెలుసా గ్రీన్ బోర్డ్స్ అనేవి ఇదివరకు వి యూస్ టు సీ దట్ ఇన్ కార్పొరేట్స్ ఆర్ ఎనీ బిజినెస్ స్కూల్స్, కానీ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే మన గ్రీన్ బోర్డ్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి కదా. ఎస్, సో అనుకున్నారమ్మా మీరు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఇలా ఉంటాయి? అఫ్కోర్స్ మీరు చిన్నపిల్లలు కాబట్టి మీకు తెలియదు, మీ పేరెంట్స్ ఏం చెప్తా ఉంటారు? మేము ఫస్ట్ అలా అనుకోలేదు సార్, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అని. తర్వాత మా పేరెంట్స్ పంపించారు, ఇట్లా ఉంటాయి అని తెలిసింది సార్. ఓకే, క్లాసెస్ ఎలా జరుగుతుంటాయమ్మా బాబు ఇక్కడ? క్లాసెస్ బాగా చెప్తారు సార్. ఓకే, ఐఎఫ్ఈ ప్యానల్స్ వచ్చాయి, దానివల్ల ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది మాకు బాగా. అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కూడా బాగా చెప్తున్నారు, ఈజీగా ఉంది కొంచెం చదువుకోవడానికి. ఓకే, క్లాసెస్ బాగా చెప్తున్నారు. ఓకే. సో మీ ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి ఇప్పుడు నాడు కంటే నేడు బాగుంది అంటున్నాడమ్మా, నిజమేనా అది? అవును, ఎందుకంటే ఇంతవరకు వేరేలా ఉండేది, పెయింటింగ్స్ లేకుండా ఇప్పుడు పెయింటింగ్స్తో చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది స్కూల్ మొత్తం. ఐఎంపీ ప్యానెల్స్ కూడా పెట్టారు, అందరిలానే మా స్కూల్కి కూడా గ్రీన్ బోర్డ్ పెట్టారు, కాబట్టి అంతా బాగుంది. సో సో టాకింగ్ అబౌట్ మీల్స్, మిడ్ డే మీల్స్, రైట్, ఎంత టేస్టీగా ఉంటుంది అది? బికాజ్ మేము చదువుకునే రోజుల్లో కూడా పెట్టేవాళ్ళు మధ్యాహ్నం, సో అది ఎలా ఉండేదంటే ఇంకా చెప్పనక్కర్లేదు. ఓకే, బట్ నౌ దే సే దట్ దేర్ ఇస్ అ స్పెషల్ మెనూ విచ్ ఇస్ లైక్ చేంజింగ్ week after week, right? Is that true? And how do you think? Yes sir, it's completely true, because the menu which is provided in government schools is really nutritious as well as delicious, and it is available with balanced diet containing every nutrients, proteins and fats, minerals, carbohydrates which a child need, and they provide a menu in a such a way that the children could receive everything, and it is also no pressure to mom to cook
food for schools and no pressure to kids to carry the lunch boxes, and it's really very tasty, and they provide us a hygienic food. They also check the food while preparing. Every teacher as a day wise they will go check it and then serve it. So it's very nice. But having the meal, we even on Sundays and on holidays we miss our meal. It's really a nice. आपको क्या लगता है मिड डे मील्स के बारे में कुछ बताएंगे? मैं यहाँ पे फर्स्ट कैरेज बॉक्स लाती थी. HM मैम सब लोग माइक में सब लोग को बोलते थे कैरेज बॉक्स मत लाओ, यहाँ पे खाओ, बहुत अच्छा रहेगा. वन डे मैं कैरेज बॉक्स नहीं लाई थी, तो मेरे फ्रेंड्स बोले थे कि यहाँ पे खाओ, बहुत अच्छा रहेगा. मैं प्लेट भी बहुत नीट थे. मैं वो प्लेट्स खाई. जरूरी है ना वो नीटनेस. मैं दाल लेकर खाई. एंड एग हम लोग नक्को करते हैं तो भी डालते हैं. एंड प्रोटीन्स के वास्ते उसके साथ चिक्की भी डाल रहे हैं. సో దట్స్ అబౌట్ ZP హై స్కూల్ ఇన్ పెనమలూరు. ఇక్కడ స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడడం. సో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇక్కడ ఎలా ఉంది, వాళ్ళకి చదువు ఏ రకంగా అందుతోంది, స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళ జీవన ప్రమాణాలు చదువు వల్ల ఎలా పెరుగుతుందనే అవేర్నెస్ వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఉన్నది చూస్తున్నాం మనం. ఇక భోజనం, మధ్యాహ్నం భోజనం గురించి కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు. కేవలం ఇది ప్రచారాలకే కాదు, గ్రౌండ్ రిపోర్ట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత తెలుస్తుంది. సో న్యూట్రిషన్స్ ఏవైతే న్యూట్రియంట్స్ కావాలో ప్రతి స్టూడెంట్కి వాళ్ళ మేధస్సు పెరగడానికి ఎంత ఆహారం అవసరం అనేది ప్రభుత్వం ఆలోచించి ఇవ్వటం అనేది చాలా వాళ్ళు స్వాగతిస్తున్నారు. దే ఆర్ రియలీ ఎంజాయింగ్ ద మీల్స్ టూ. లెట్ మీ షో యూ దిస్ క్లాస్ రూమ్స్ ఆల్సో. సో ఎలా ఉన్నాయి, IFB బోర్డ్స్ అంటున్నారు, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ అంటున్నారు, అలాగే ట్యాబ్స్ ఇచ్చామని చెప్తున్నారు కదా, ఏ రకంగా యూస్ఫుల్గా ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్కి అనేది వాళ్ళ మాటల్లో విని నేను మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఫాలో మీ. పెనమలూరు ZP హై స్కూల్లో ఉన్నాం. డిజిటల్ క్లాసెస్ అని ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కూల్స్ అంతా కూడా మారుమోగిపోతుంది సమయం మనం చూస్తున్నాం. సో ప్రస్తుతం అదే డిజిటల్ క్లాస్లో ఉన్నాం. హలో మ్యామ్, సో యూ హ్యావ్ గెస్ట్ హియర్. సో ఐ కెన్ సీ దట్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్, కాన్వెక్స్ లెన్స్, ఆల్వేస్ వర్చువల్ ఇమేజ్, స్మాల్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ అనేది క్లాసెస్ చెప్తున్నారు. సో స్టూడెంట్స్ ఆల్ చాలా శ్రద్ధగా కూర్చొని వింటున్నారు. సో ఈ IFB బోర్డ్స్ అంటే ఇవేనండి ప్యానల్స్. ఓకే, ఎలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఇది స్టూడెంట్స్కి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి? Ask the students, sir. యూ టెల్ మీ దట్ what is the difference while you teach? Sir, రెగ్యులర్గా అయితే మనం బ్లాక్ బోర్డ్ మీద చూపించేది ఫుల్ ఇంపాక్ట్ ఉండదు. ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది అని డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో. సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద ఇమేజ్ బిట్వీన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్, ప్లేస్ ఎక్స్చేంజ్ చేసాం. అది మనం బ్లాక్ బోర్డ్ మీద డ్రా చేసేసరికి కరెక్ట్ ప్లేస్ ఉండదు. వాళ్ళకి ఆ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది కూడా కరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు. అదే మనం టెక్నాలజీని ఉపయోగించి IFB ప్యానెల్ ద్వారా సిమ్యులేషన్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో వాళ్ళు క్యాచ్ చేయగలుగుతున్నారు పాయింట్. So you are in pretty much in this process of transition, right? So మీరు బ్లాక్ బోర్డ్ మీద కూడా మీరు టీచ్ చేసి ఉంటారు, వీటి మీద కూడా ఇప్పుడు చేస్తున్నారు. ఎంతవరకు ఇది కరెక్ట్ అండ్ హౌ ఇస్ ఇట్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్? ప్రెజెంట్ టెక్నాలజీని మనం యూజ్ చేసుకుంటే పిల్లలు కూడా ఫ్యూచర్లోనికి జనరేషన్గా మారుతున్నారు సార్. మన ఓల్డ్ జనరేషన్ కాకుండా ప్రెజెంట్ జనరేషన్ ఉపయోగిస్తే వాళ్ళు టెక్నాలజీ ఉపయోగించి ప్రెజెంట్ మనం అందరూ ఎలా ఫాస్ట్గా ఉన్నాం సార్. ఆ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు కొన్ని సబ్జెక్ట్ ఉంది, కొంత ఐటమ్స్, మాలిక్యూల్స్, అది వాళ్ళకి అర్థం కాదు, మనం చూపించినా కూడా తెలీదు. మనం ఇలా సిమ్యులేషన్స్ అటువంటి వాటిని యూజ్ చేసినట్లయితే ఐటమ్స్ ఏంటి, మాలిక్యూల్స్ ఏంటి, అసలు అవి ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఇమేజెస్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మిర్రర్ అండ్ ఆల్సో లెన్స్, వాళ్ళ తొందరగా క్యాచ్ చేయగలుగుతారు. సబ్జెక్ట్ అనేది గెయిన్ చేస్తారు. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, సబ్జెక్ట్ గెయిన్ చేయడం. సో మొత్తానికి కంప్లీట్గా మెథడాలజీయే చేంజ్ అవుతున్న దృశ్యం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో బ్లాక్ బోర్డ్స్కి IFB ప్యానల్స్కి ఉన్న తేడాని టీచర్ తోటే మాట్లాడి మనం తెలుసుకున్నాం. బట్ స్టూడెంట్స్తో కూడా మాట్లాడదాం. హౌ వెల్ దే హ్యావ్ ఎక్విప్డ్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. హాయ్, ఎలా అర్థం అవుతున్నాయి మన టీచర్ చెప్పేది IFB ప్యానల్స్లో? బాగా అర్థం అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు బ్లాక్ బోర్డ్ మీద అనుకో జస్ట్ డ్రా చేసి చూపిస్తారు, అందులో అయితే యాక్టివిటీ చేసి పిల్లలతో చేపించి చాలా బాగా చేస్తున్నారు. IFB ప్యానల్ బాగా యూజ్ అవుతుంది. అంటే బ్లాక్ బోర్డ్ మీద అయితే జస్ట్ డ్రా చేస్తాం, మిస్టేక్ అలా అవుతుంది. దాంట్లో అయితే అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం, ఏం కావాలంటే అదంతా మనకి నీట్గా కనపడుతుంది. థ్యాంక్స్ టు హెచ్ఎం. ట్యాబ్స్ ఏంటి ఇక్కడ ప్రతి స్టూడెంట్స్కి ట్యాబ్స్ కనబడుతున్నాయి. ఎంతవరకు హెల్ప్ఫుల్ ఇది? గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది మీకు, మీరు ఆటలాడుకుంటున్నారంట, నిజమేనా అది? కొంతమంది ఎవరో చెప్తూ ఉంటారు. లేదు, అంటే క్లాస్లోనే కాకుండా మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి అలా వింటూ
సబ్జెక్ట్ని బాగా నేర్చుకోగలుగుతున్నాం ట్యాబ్లో అయితే. ట్యాబ్స్ ఎంతవరకు ఉపయోగం మీరు? ఇప్పుడు మనం సబ్జెక్ట్ తెలుసుకోవాలంటే ఇంటే చూస్తే మ్యామ్ చెప్తే కానీ అర్థం అవ్వదు. ట్యాబ్స్లో చూస్తే చాలా బాగా అర్థమవుతుంది. మేము మార్క్స్ బాగా స్కోర్ చేయగలుగుతున్నాం. రాని సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఇందులో బాగా చెప్తున్నారు. మాకు ట్యాబ్ చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది సార్. సో ఇక్కడ మనం టెక్స్ట్ బుక్స్ చూస్తున్నాం, ఇక్కడ తెలుగు అక్కడ ఇంగ్లీష్ రెండు కూడా ఉన్నాయి కదా. సో ఇది ఎంతవరకు హెల్ప్ఫుల్? ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ కొంతమందికి వచ్చు, కొంతమందికి రాదు. ఇంగ్లీష్లో తెలియని పదాన్ని మనం తెలుగులో చూసుకుంటాకి పక్కన ఇచ్చారు కాబట్టి బాగా అర్థమవుతుంది సార్. మాకు కొంచెం జెలస్గా కూడా ఉంది మిమ్మల్ని చూస్తుంటే, బికాజ్ మేము చదువుకునేటప్పుడు ఇవన్నీ లేవు. సార్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుందమ్మా? సార్ ట్యాబ్లో అంటే ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఒక లెసన్ చెప్తారు, దాన్ని ఇక్కడ మనం ప్రాక్టికల్గా అన్నీ చూడొచ్చు. ఏదైనా కొంచెం చిన్న పాయింట్ అయినా అర్థం కాకపోయినా దీంట్లో మనం చాలా ప్రాక్టికల్గా మనం వినొచ్చు. ప్లస్ ఏంటంటే టాస్క్స్ ఉంటాయి, ఆ టాస్కులు చేయడం వల్ల బ్యాచెస్ ఇస్తారు, దానివల్ల ఇంకా మనకు చేయాలనేది బాగా వస్తుంది సార్. అది చాలా మంచి పాయింట్ సార్ ఇక్కడ ట్యాబ్లో. వెరీ నైస్. ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? మై నేమ్ ఈస్ కే గ్రీష్మశ్రీ. ఐఎమ్ స్టడింగ్ 9th. మాకు ఈ ట్యాబ్స్ ఐఎఫ్పి ప్యానల్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మేము చదువుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంది. అప్పుడు మా అమ్మ వాళ్ళ చదువుల కన్నా ఇప్పుడు చదువులు మాకు చాలా బాగున్నాయి. ఇంకా చాలా బాగా. మీ పేరెంట్స్కి తెలుసా ఈ డిజిటల్ క్లాసెస్ ఇవన్నీ? ఏం చెప్తారు మీరు వెళ్ళి స్కూల్స్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళి? మాకు ఇలా ఈరోజు ఇలా చెప్పారు, మాకు ఇలా డిజిటల్ ప్యానల్ ఇలా చెప్పారు అని చెప్పుకుంటాం. వాళ్ళు కూడా మాలాగా చదువుకోవాలి, మీరు చాలా డెవలప్ అవుతున్నాం, మీరు బాగా చదువుకోండి అంటారు. వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ అవుతారు. నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఈ స్కూల్కి రావడం నేను నిజంగా లక్కీ. ఈ స్కూల్లో చాలా బ్యూటిఫుల్గా బాగా మంచి క్లాసెస్ అర్థమవుతున్నాయి. టీచర్స్ అందరూ బాగా చెప్తున్నారు. ఇంకా స్టడీ మీద నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది స్కూల్కి వచ్చాక. ఈ ఐఎఫ్పి రావడం వల్ల ఇంకా బాగా నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. రేపటి రోజున ఏం అవుతారు అనేది ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. గిర్రను తిరుగుతున్నాయి ఫ్యాన్ గాలిలో డిజిటల్ బోర్డ్స్. ఇక్కడ ఐఎఫ్బి ప్యానెల్లో వీళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్గా రూపు మారిపోయింది. ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ అ న్యూ షేప్ అండ్ అది కొత్త ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది మారుతున్న క్రమం అయితే మన కళ్ళతోటి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. సో మంచి యూనిఫామ్ తోటి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో, కలర్ఫుల్ యాంబియన్స్లో ప్రస్తుతం స్టూడెంట్స్ ట్యాబ్స్తో చదువుతున్నారు, బైజు కంటెంట్తో చదువుతున్నారు. ఎస్, స్టూడెంట్ ఏదో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, చూద్దాం మనం కూడా. సో వాట్ ఈస్ షీ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్? Now change the position of the object and identify where the image is formed. Now change the object. మిర్రర్ అయితే ఆబ్జెక్ట్కి పక్కన ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అలాగే డిస్టెన్స్ కొంచెం పెంచితే మన డిస్టెన్స్ పెంచే కొద్దీ ఇది దగ్గరికి అనేది వచ్చేస్తుంది. Another student is coming to change the object, is it? ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం మిర్రర్స్లో రిఫ్లాక్ట్ అయ్యిద్ది, లెన్స్లో రిఫ్రాక్షన్ అయ్యిద్ది. కాబట్టి లెన్స్లో ఇమేజ్ అనేది అటువైపు పడిద్ది, రిఫ్లెక్షన్ అయ్యిద్ది. కాబట్టి ఇమేజ్ అనేది ఇటు పడిద్ది. మనము మిర్రర్కి దగ్గరగా పెట్టినప్పుడు అదనేది దగ్గరగా రెండు ఈక్వల్గా పెడితే మిర్రర్ అనేది సేమ్ డిస్టెన్స్లో సేమ్ లెన్స్లో ఉండిద్ది. మిర్రర్కి దగ్గరగా ఫోకస్ దగ్గర పెడితే మిర్రర్కి ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ అనేది చాలా పెద్దదిగా పడి దూరంగా ఉండిద్ది. మనలో చాలామంది కూడా చదువుకునేటప్పుడు సో ఈ టెక్నాలజీ లేదు, ఈ ఐఎఫ్బి ప్యానెల్స్ లేవు. అఫ్కోర్స్ కాలక్రమేణా కంప్యూటర్స్ వచ్చాయి, ఆ తర్వాత ల్యాప్టాప్స్. ప్రస్తుతం 8th 9th స్టాండర్డ్ నుంచే వాళ్ళ చేతుల్లో ట్యాబ్స్ చూస్తున్నాం, టీచర్ల దగ్గర ఐఎఫ్బి ప్యానెల్స్ చూస్తున్నాం. సో మారిన మెథడాలజీ చూస్తున్నాం. ఎస్, సో వీటితోటి రేపటి భవిష్యత్తు వీళ్ళు ఎలా తీర్చిదిద్దుకోబోతున్నారనేది ప్రస్తుతం క్లాస్ రూమ్లోనే కనిపిస్తోంది. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ పెనమలూరు జెడ్పీ హై స్కూల్లో ప్రస్తుతం స్టూడెంట్స్ ఏ రకంగా చదువుతున్నారనేది మీకు చూపే ప్రయత్నం మేము చేసాం. సో ఫెంటాస్టిక్. నిజంగా నాడు నేడు బడులు, నాడు అలా ఎందుకున్నాయి, నేడు ఎందుకు ఇలా మారాయి, ఎలా మారాయి అనేది ప్రత్యక్షంగా మనం గ్రౌండ్ రిపోర్ట్లో చూస్తున్నాం. హోప్ యూ ఆల్ హ్యావ్ దిస్ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ నౌ. స్కూల్స్ ఎలా మారుతున్నాయి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో విద్యా విధానం మారుతున్న క్రమాన్ని మీకు చూపించే ప్రయత్నంలో మేము సఫలీకృతం అయ్యామని మేము అనుకుంటున్నాం. పెనమలూరు జెడ్పీ హై స్కూల్ హెచ్ఎం, ఎస్ మాట్లాడదాం మేడం. కనబడుతుంది ఇక్కడ మేము స్టూడెంట్స్తో కూడా మాట్లాడాం. సో టెక్నాలజీని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారో తెలుస్తుంది. సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది కొత్త టెక్నాలజీ? ఇంతకుముందు కూడా మీరు టీచ్ చేసి ఉంటారు కదా, సో స్కూల్ సిస్టమ్ అంతా కూడా తెలిసి ఉంటుంది. మారిన విధానం ఎలాగ స్టూడెంట్స్కి యూస్ఫుల్గా ఉంది అంటే ఏం చెప్తారు?
So I'm really proud to say about this IFP introduction of IFP initiative and also TAB initiative, because I have been teaching for the last 25 years, I mean nearly 2.5 decades, but we never dreamt of or we never thought of having IFPs in our schools, so they can watch the world through the digital lens. So once the kids are digitally fluent, they can compete at the global platform. Not only this digital technology, we also have TOEFL. Earlier we never had TOEFL sessions because TOEFL is giving a wonderful listening input to the kids. You said that you were not able to, catch up with the paradigm shift. That's what you used. What about the students now? How well they are equipped with this latest technology? Somebody say that, it is kind of a rocket science for them, but what actually in here in the ground? It's not at all a rocket science. It is TAB has become their best companion, and also IFP is a companion. IFP has, somebody are telling IFP is a boon, and somebody are telling it's a wonderful companion for a teaching and learning aspect. Really, it's the best companion, best partner of our teaching learning process. They have the tag, the kids in the government schools are from economically backward. So whenever people refer the kids studying in government schools, they use a tag, or economically poor kids. That tag will become obsolete when these kids Let's hope, ma'am. We will look forward for that. Yes, kind of, teachers like, you guys are teaching. It is wonderful and exceptional. Yes, ma'am. So how necessary is it to monitor periodically? That, HM garu చెప్తా ఉన్నారు. So monitor చేస్తూ ఉంటారు ఖచ్చితంగా అని చెప్పి. What do you think? How these schools are shaping up? నాడు నేడు కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అనేటటువంటిది ఎవ్రీబడి ఈస్ విట్నెసింగ్. నాట్ ఓన్లీ కిడ్స్ కాదు, స్టూడెంట్స్ కాదు, పేరెంట్స్ కాదు, టీచర్స్ కాదు. Every school we are seeing that transformation. It is a major change, huge change. And ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్లో ఇట్లా ఈ విధంగా చేంజ్ తీసుకురావడం అనేటటువంటి దిస్ ఇస్ ద విజనరీ థింగ్. థ్యాంక్స్ టు ద టీచర్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో ఎలాంటి ఆటంకాలు, ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా వాళ్ళ స్టడీస్లో వాళ్ళు ముందుకెళ్తున్నారు అంటే కనుక గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న రిఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫలితాలను ఇస్తున్నాయి. ఈ జనరేషన్ మారేది చూడడానికి మనకి కొన్నేళ్ళు పట్టచ్చు, కానీ దాని క్రమంలో ఆ క్రమం ఇక్కడ మొదలైంది, దానికి బీజం పడింది, 0 లెవెల్లో బీజం పడింది అని టీచర్స్ కూడా మాట్లాడుతుండడం మనం చూసాం. ఖచ్చితంగా ట్యాగ్ లైన్ ఏదైతే ఉందో నాడు నేడు అనే దానికి స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. నాడు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ప్రస్తుతం ఏ రకంగా రూపుదిద్దుకున్నాయనేది మీ కళ్ళతో మీరు చూశారు. సో జనరేషన్ మార్చే విధంగా ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ఈ చర్యలు ఫలితాలను ఇవ్వడానికి కొంత సమయం అయితే పట్టచ్చు, కానీ ఇది బ్రేక్ అవ్వకుండా కొనసాగాల్సిన అవసరం మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంది. సో తల్లిదండ్రులు ఏ రకంగా ఆలోచిస్తారు, సో వాళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తు ఇదే రకంగా కంటిన్యూ అవడానికి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారనేది మనం ఎవరు చెప్పదగ్గది కాదు, అది వాళ్ళే నిర్ణయిస్తారు. దట్స్ అబౌట్ ది గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ కోలవెన్ను విలేజ్.